أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمنا رحمكم الله. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أرو محبت اللهم صل على فلا की नज़ारों ज़मी की बहारों खुशियाँ सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला हो जी साने आया सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला हो जी साने आया सारे रसूलों का सुल्तान आया। हरे बरे गुलाहो हरे बादशाहो निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं। जोरे हबे ना आवाज दिए हबे ना। हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं।
हुआ चारे सुन रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हुआ चारे सुन रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा की पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। समाए सनाए हबीबे खुदा का, मिलद है सारे और अम्बियों का। समाए सनाए हबीबे खुदा का, मिलद है सारे और अम्बियों का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब मदीने जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे, जब वहां से आएंगे आंसू बहाते आएंगे। कवि बोलছে যখনই তুমি মদিনাতে যাবে, जब मदीने जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। কবি বলছে যখনই তুমি মদিনাতে যাবে আমার রাসূলুল্লাহ রওজা পাকে যাবে, তো তুমি মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে যাবে। জোরে বলে। এই ওখানে অতগুলো যুবক দাঁড়িয়ে কেন? এই আমি একটা কথা বলবো, এই জায়গাতে আপনি বলবেন যে আমি বসবো, খোদার কসম খেয়ে বলছি তুমি বসতে পারবে না। কসম খেয়ে বললাম বসতে পারবে না। কেন না? এই জায়গায় বসার জন্য তাকদীর করতে হয়। এই ভুল বললাম। আল্লাহ বলছে তুমি একজনের বাড়িতে প্রবেশ করো বিনা অনুমতিতে নয়, অনুমতি নিয়ে। সে যদি অনুমতি না দেয় বসতে, তার বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তুমি আমার জান্নাতের বাগানে এমনি করে বসে যাবে, অত সহজ নয়। আল্লাহ বলছে আমি যাকে পছন্দ করি তাকে নিয়ে এখানে বসাই। কেন? তার গুনাহ মাফ করে দেওয়ার জন্য। জোরে বলে। তবে তোমাদের নসিবটা যদি বড় হয় এখানে বসবে। কথা বুঝছে? হ্যাঁ, আমি দেখার জিনিস নয়, আমি কোনো খেলা দেখাতে আসিনি। কার কথা বলতে এসেছি? আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথা। আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে যদি মহব্বত করো, ভালোবাসো, এখানে বসবে। আর নসিবটা যদি তোমার বড় হয় তবেই তুমি বসতে পারবে, নচেত নয়। কবি বলছে তুমি মসজিদে নববীতে আমার রাসূলুল্লাহ রওজা পাকে যাবে, তুমি হাসতে হাসতে যাবে। जब वहां से आएंगे तो आंसू बहाते आएंगे। और তুমি যখনই আমার রাসূলুল্লাহ রওজাতে ফিরে আসবে, আহ তোমার চোখ দিয়ে তখনই পানি পড়বে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। जब मदीने जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे, जब मदीने जाएंगे।
কেন ভাই এমন কেন? আমি তো বললাম যেমনই আছে তেমন থাকবে। ওই জন্য আমরা বলি যে মাইকটা বেঁধে দে, তোমরা চলে যাও, কেন আমাদের ডিস্টার্ব হয়। जब मदीने जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे, जब मदीने जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे, जब ओगा से आएंगे आंसू बहाते आएंगे, जब ओगा से आएंगे आंसू बहाते आएंगे, झोलियां भर लेंगे उनकी रहमतों से हमें होगा, झोलियां भर लेंगे उनकी रहमतों से हमें होगा, हाल अपना अपनी आंखों से सुनाते जाएंगे, हाल अपना अपनी आंखों से सुनाते जाएंगे, जब मदीने जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि सय्यिदिना। मोहब्बते पढ़ेन कलिमातु जिक्र ला इलाहा, जोरे जोरे इश्के नबी जिंदाबाद, इश्के नबी जिंदाबाद, इश्के नबी जिंदाबाद। आमार मोनेर भुवन जुड़े उठलो जखन चाँद, आमार मोनेर भुवन जुड़े उठलो जखन चाँद, तारार मिছিল কোরাস ধরে বললো মোহাম্মদ, ঝিঝির দোলে দরুদ সুরে নামলো খুশি রাত দুপুরে, সেই খুশিতে চললো ধরা চললো ক্ষমা পরম্পরা, মনের আকাশ আনলো মনে দূর মদিনার চাঁদ। ইশকে নবী ইশকে নবী ইশকে নবী জিন্দাবাদ, ইশকে নবী ইশকে নবী ইশকে নবী জিন্দাবাদ। কালিমাতু যিকরে লা ইলাহা। আওয়াজ দেন, এতগুলো মানুষ রয়েছে, জবান খুলে লা ইলাহা মাশাআল্লাহ। লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ, লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা মাশাআল্লাহ। আরো জোরে লা ইলাহা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن
ইল্লা আনতুম মুসলিমুন। وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله إلى آخر الحديث। উপস্থিত সম্মানিত দিনদার খোদাবীর রাসূল আল্লাহ ওয়ালা নামাজি মুসল্লি আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা করে আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া নিয়ামত যে রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে একদিন মাহফিলে বসলে, যে জায়গাতে বসলে আল্লাহ পাকের রাসূল আমা জানায় ওই জায়গাতে বসলে তার বিগত গুনাহ সাগীরা গুনাহগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এখানে কি আমার আম্মা জানদের বসার ব্যবস্থা আছে? পিছন থেকে একজন গিয়ে বলো যে আওয়াজ না করতে। একজন যাও পিছন দিয়ে, একজন যান না গিয়ে বলেন যে আওয়াজ বন্ধ করতে বলেছে। আপনি যান, জয় জয়। যে রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে দুনিয়ার জমিনে বড় প্যার করে ভালোবেসে উম্মতে মুহাম্মাদি করেছেন, আজও দুনিয়ার জমিনে আমাকে আপনাকে ইসলামের ঘরে রেখে ইসলামের নীতিমালা আদর্শ মোতাবেক চলার তৌফিক দিয়েছেন। দুনিয়ার সমাজে আমাকে আপনাকে সেই ইসলামের ছায়াতলে আজ এনে বসিয়েছেন। জোরে বলে সেই রব্বুল আলামিনের দরবারে জানাই একবার শুকরিয়া। কেন বা তারা শুকরিয়া প্রশংসা আদায় করব না? হামদ। দেখে এই সমাজে আপনি রাস্তায় দেখেন, ফুটপাতে দেখেন, হসপিটালে দেখেন, নার্সিংহোমে দেখেন, কত মানুষ কেউ বা হসপিটালে, কেউ বা নার্সিংহোমে, কেউ বা রাস্তাতে, কেউ বা ফুটপাতেতে পড়ে আছে না নাই? আমার সঙ্গে কথা বলে বলে যে সমস্ত মানুষেরা যারা রাস্তায়, ফুটপাতে, হসপিটালে, নার্সিংহোমে পড়ে রয়েছে, ওদের মধ্যে যদি আমরা কেউ হতাম তাহলে আমি আপনি কি এই জায়গায় বসতে পারতাম? বসতে পারতাম না। এটাই তো আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক ভালোবেসেছেন বলে এই জায়গাকে কবুল করেছে আমার আপনার নসিবে, তাই এনে এখানে বসিয়েছি। আমি কি বললাম? বসার সৌভাগ্য হবে না, এখানে নসিব করে আসতে হবে। রাস্তাতে যারা পড়ে রয়েছে, এমনও মানুষ রয়েছে গায়েতে বস্ত্র নাই, পরনে একটা কাপড়ও নাই। কথা বলেন ভুল বললাম? কি গো, যারা পড়ে রয়েছে রাস্তাতে, ওটা তো আমি নাজিমুদ্দিন, আমাকে আল্লাহ বানাতে পারতেন। এই আল্লাহ পারেন না? আপনাকে বানাতে পারতেন তো। যে মানুষটা পড়ে রয়েছে, তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে রাস্তাতে ফেলে রাখেন। সুন্দর একটা পরিবার দিয়েছে, একটা থাকার মাকান দিয়েছে, আস্তানা দিয়েছে, যেখানে সন্তান রয়েছে, পরিবার রয়েছে, আব্বা মা রয়েছে, তাদের কোনো ঠিকানা নাই। শুকরিয়া করবেন যে আল্লাহ দুবেলা দুমুঠো তোমাকে খাওয়ায়, যে আল্লাহ তোমাকে আজও এই জমিনে আল্লাহ পাক তোমাকে হায়াতের জিন্দেগি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, অক্সিজেন দিয়ে, দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনকে দিয়ে আল্লাহ পাক তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আপনি বলবেন কামাই করি, ক্ষমতা কে দিয়েছে? তোমার মতো বান্দা রয়েছে, তারও দুটো পা রয়েছে, কিন্তু নিজের পায়ে ভর দিয়ে নিজের শরীরকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। তোমার মতো বান্দা রয়েছে, তারও চোখ রয়েছে, কিন্তু আজও দুনিয়ার জমিনের কেমন কালা, সূর্যের আলো কেমন, কোনটা দিন কোনটা রাত অনুভব করার ক্ষমতা দেয়নি। তোমাকে দিয়েছে, আমাকে দিয়েছে আল্লাহ। শুকরিয়া করবে না? নাজিমুদ্দিন আজকে তোমাকে এই চটকাবাড়িয়া গ্রামের মানুষেরা তোমাকে নবীর মেম্বারে এনে বসিয়েছে। তুমি আমি আল্লাহ পাক আমারই কথা বলবে, আমার হাবিবুল্লাহর কথা বলবে। আমি নাজিমুদ্দিন বলি, আমাকে যদি আল্লাহ জবানটা বন্ধ করে রাখতে, তাহলে আমাকে কি নিয়ে এখানে বসাতে?
তাহলে জবান দিয়েছে কে? আল্লাহ। তারই প্রশংসা, তারই হাম, তারই গুণকীর্তন এই দুনিয়ার জমিনে সেই জবান দিয়ে উচ্চারণ করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। চিল্লে বলা গেল না, জোরে বলা গেল না, নারে তাকবীর, মহান ইসালির সওয়াব, নারে দেবে। তারপরে বলে জানাই সেই নবীর প্রতি দরুদের তোহফা নাজরানা, লাউলা কালামা খলাফতুল আফলাক, না আসমান না জমিন না চাঁদ না सूरज कुछ भी नहीं हो, सब कुछ नूरे मोहम्मद के उसीला से बना हो। জোরে বলে, চিল্লে বলা গেল না। সেই নবীর প্রতি দরুদের তোহফা নাজরানা, সকলে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার বাপ ভাইরা শুনি, আমি কোরআনের আয়াত থেকে একটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে লক্ষ্য করে বললেন, এক কথা ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার সকল, হাক্কা তুকাতিহি, আমি আল্লাহ, আমাকে তোমরা ভয় করার মতো ভয় করো। দেখেন না, আমি বলছিলাম পা রয়েছে আমার এই বাপজির একটা পা, কারণবশত কিছু হয়ে গিয়েছে, তাই তো বাপ? জন্ম থেকে নাকি নাজিমউদ্দিন আজকে তোমার পা দিয়েছি তাই বয়ে নিয়ে যাও। এই মানুষটা পার কদর বুঝছে, চাক্ষুষ প্রমাণ। ক্ষমতা থাকলে হবে না, হুকুম কার? আমার হতে হবে। আল্লাহ বলছে তোর পা থাকলে হবে না, হাঁটার ক্ষমতার হুকুম আমার আল্লাহ। আল্লাহ বলছে আমার থাকতে হবে। কি গো বা, অহংকার করিস, তাকাব্বুরি করিস, এই জমিনে দাপিয়ে বেড়াস, জবান বন্ধ হয়ে যাবে। তো আল্লাহ বলছে জবানের ক্ষমতা, বলার ক্ষমতা আমি দিয়েছি। আল্লাহ বলছে হাক্কা তুকাতিহি, আমাকে ভয় করার মতো ভয় করতে হবে। এই কথা না বুঝতে পারলে বলবেন হুজুর বুঝতে পারছি না। ওয়ালা তামুতুন্না, আল্লাহ বলছে যে তোমরা মৃত্যু বরণ করো না, মরো না। তারপরে বলছে আল্লাহ শব্দতে ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, আর যদি তোমরা মরো তাহলে মুসলমান হয়ে মরো। জোরে বলে, কি গো আমরা মুসলমান নয়? এই কথা বলে মুরব্বি বাপ বলেন, আমরা কি মুসলমান নয়? আল্লাহ আবার মুসলমান হয়ে মরতে বলছে কেন? আল্লাহ বলছে যদি মৃত্যু বরণ করো তাহলে মুসলমান হয়ে। আল্লাহ প্রথমে বললেন তোমরা মৃত্যু বরণ করো না, মরো না। আর যদি বা মরো, আর মৃত্যু আমাদের কি অনিবার্য, তাহলে মরার পূর্বে পূর্বে মুসলমান হতে হবে। কথা বলে, কবে মুসলমান হব? মরার আগ পর্যন্ত, আগে পর্যন্ত মুসলমান হতে হবে। তবে আমি কবে মুসলমান হব নাজিমউদ্দিন? আপনি কবে মুসলমান হবেন? সামনে পরীক্ষা রয়েছে আমার ভাইদের, আমার বোনেদের। কবে পরীক্ষা জানেন? এই কেউ জানো না ডেটটা? টেস্ট পরীক্ষা সম্ভবত আজকের থেকে শুরু, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, আজকের থেকে। তাহলে আজকে থেকে টেস্ট পরীক্ষা, এটা সে জানে। সামনে ফাইনাল পরীক্ষাও আছে মনে হয় ফেব্রুয়ারি। তাহলে এই ডেটটা জানানো হয়ে গেছে, তার আগে থাকতে সে প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু আমি যে মৃত্যুবরণ করব, মরবো, আল্লাহ বললেন মৃত্যুর আগে মুসলমান হতে হবে। তবে আমি কবে মুসলমান হব? কথা বলেন এতগুলো মানুষ, কবে মুসলমান হব? কবে মরবো? তাহলে আমার প্রতিটা সময়, প্রতিটা সেকেন্ড, মুহূর্তে আমার মুসলমান হয়ে থাকতে হবে। কথা বলে, কেন আমি কখন মরবো জানি না। তাই তওবা করতে হবে, ফিরে আসতে হবে, গুনাহ ছাড়তে হবে। আল্লাহ বলছেন ভয় করার মতো ভয় করতে হবে। ভয়, একটা ভয় আর ভয় করার মতো ভয়। একটা মানুষ কাজ করে আর একটা মালিক বলে এই কাজ করার মতো কাজ করো। কি বলে? কাজ করার মতোই কাজ করো। আল্লাহ বলছে ভয় করার মতো আমাকে ভয়। মুসলমান ঘরে ছেলেরা, যুবকেরা, তরুণেরা,
এ নবী পাকে প্রেমিকেরা, এই দুনিয়ার জিন্দেগি থেকে আমাকে আপনাকে একদিন বিদায় নিয়ে যেতে হবে। এই দুনিয়া জমিন থেকে মৃত্যুর পূর্বে আমাকে আপনাকে মুসলমান হয়ে মরতে হবে। এ যুবকেরা, তরুণেরা, এই দুনিয়া জমিন থেকে কারা মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে আর দুনিয়ার জিন্দেগিতে কারা মুসলমান হয়ে মরে না গো? এ যুবকেরা, আমার আল্লাহ বা জানাতে লাগলেন, মাতাকুম রাসূল ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আমার হাবিব, আপনি আপনার উম্মতিকে বলে দেন তারা যেন আপনার রেখে যাওয়া জিনিসটাকে আঁকড়ে ধরে আর আপনার রেখে যাওয়া জিনিসটাকে, যেটা আপনি নিষেধ করেছেন, ওটা যেন ছেড়ে দিয়ে দেয়। এ যুবকেরা, মুসলমান তো প্রকৃত তারা যারা আমার রাসূলুল্লাহর রেখে যাওয়া জিনিসটাকে আঁকড়ে ধরেছে, আমার হাবিবুল্লাহ রেখে যাওয়া আদর্শটাকে গ্রহণ করেছে আর রাসূলুল্লাহ যেটা নিষেধ করেছে সেটাকে ছেড়ে দিয়েছে, তারই নাম হলো প্রকৃত মুসলমান। তার নাম মুসলমান। মাতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু, যেটা রাসূল বলেছে এটা ধরো, ওটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, হজ আদায় করো, ঈমানকে মজবুত রাখো, গরিবের পাশে দাঁড়াও, অসহায়ের পাশে দাঁড়াও, ইতিমের মাথায় হাত রাখো, পিতা মাতার সম্মান করো, বড়দেরকে সম্মান করো, নারীদেরকে ইজ্জত করো, এগুলো ধরো। ওমা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, রাসূল যেটা নিষেধ করেছে, যেটাকে ছাড়তে বলেছে সেটাকে ছেড়ে দাও। হারাম ছেড়ে দাও, ঘুষ ছেড়ে দাও, সুদ ছেড়ে দাও, লোন ছেড়ে দাও, পর্দা, তোমরা বেপর্দা হয়ে ঘুরছো, ওই বেপর্দাকে ছেড়ে দিয়ে পর্দা করো। দাড়ি চাঁচছো, দাড়ি চাঁচা ছেড়ে দাও। ছেলের বিয়েতে পনে টাকা নিচ্ছ, ওটাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলছে মুসলমান হয়ে মরবে তুমি। আল্লাহ বলছে মুসলমান হয়ে মরতে, তবে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন এই পন্থায় চলো, তুমি মুসলমান হয়ে মরবে। জোরে বললেন না সুবহানাল্লাহ। আসিল বাবিরা, যুবকেরা, তরুণেরা, হে নবী পাকের প্রেমিকেরা, এই দুনিয়ার জিন্দেগিতে কারাই মুসলমান হয়ে মরেছে গো? যারাই তো আমার আল্লাহ পাকের বিধানকে মেনে নিয়েছে, নবী পাকের আদর্শকে মেনে নিয়েছে, তারাই মুসলমান হয়ে মরতে লেগেছে গো। এ যুবকেরা, তরুণেরা, দুনিয়া জমিনে আল্লাহ বললেন না আমার বান্দা উকিল হয়ে মরো, জজ হয়ে মরো, হাফেজ হয়ে মরো, আলেম হয়ে মরো, মাওলানা হয়ে মরো, বক্তা হয়ে মরো। আল্লাহ পাক একটা কথা জানিয়ে দিলেন, আমার বান্দা মুসলমান হয়ে মরো। বান্দা হতে পারে সে আলেম, হতে পারে সে বক্তা, হতে পারে সে ইমাম, হতে পারে মুয়াজ্জিন, হতে পারে হাজী, হতে পারে দুনিয়া জমিনে দাঁড়ে, কিন্তু আমার আল্লাহ পাক জানালেন বান্দারে মুসলমান হয়ে মরতে হবে। এই যুবকেরা, তরুণেরা, নিজের বুকে হাত দিয়ে একবার চিন্তা করো, আমি কি মুসলমান? আমি কি মুসলমান হতে পেরেছি? না, মুসলমান এখনো হতে পারি নাই। তবে জেনে রেখে দাও, ইযা জাআ আজালুহুম ফালা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়ালা হুম ইস্তাকদিমুন। বান্দা মউতে পূর্বে তোমার মুসলমান হতে হবে। কবে মুসলমান হবে? আমার আল্লাহ পাক জানালেন, ইযা জাআ আজালুহুম ফালা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়ালা হুম ইস্তাকদিমুন। ইয়া আমার বান্দারে, মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে যখনই সময় এসে যাবে, এক সেকেন্ড আগেও নয়, এক সেকেন্ড পরেও নয়, নির্ধারিত টাইমে আমার মালাকুল মাউত তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। এই যুবকেরা, আমার যুবক জীবনেরা, দুনিয়া জমিনে তুমি যৌবনের অহংকার
দেখাও, দুনিয়ার জমিনে যৌবনের অহংকারী করো গো। জেনে রেখে দাও, আজ যাকে তুমি দাদিমা বলো, এ আমার যুবতী বোন, আজ যাকে তুমি নানিমা বলো, এ আমার যুবতী বোন, তোমার নানিমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে নাও, একদিন তোমার নানিমারে তোমার মতো যৌবন কালটা ছিল। তোমার দাদিমার কাছে গিয়ে বসো, তোমার দাদিমার থেকে জেনে নাও, একদিন তোমার দাদিমার ওই যৌবন কালটা ছিল। আজকের গিয়ে তোমার দাদিমা দেখো হাতের চামড়াটা গুটিয়ে গিয়েছে, দাঁতটা পড়ে গিয়েছে, চোখে দেখা পায় না। এই যুবক শুনে রেখে দে, একদিন তোমার যৌবন কালটা চলে যাবে। এই যুবকেরা শুনে রেখে দাও, আজ হালকা বয়সে বড় তোমরা ভুল পথে চলতে শুরু করেছো, কিন্তু আমার আল্লাহ পাক জানাতে লাগলেন, লা তাকনাতু বিরহমাতিল্লাহ, আমার বান্দারে, আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাস না বান্দা, আমার রহমত থেকে দূরে সরে যাস না বান্দা। বান্দা গুনাহ করেছো, বান্দা ভুল হয়েছে, এসো বান্দা আমার কাছে এসো, আমি আল্লাহ পাক তোর तमाम জিন্দেগি গুনাহ maaf করে দেব। যুবক, দুনিয়ার জমিনে তুমি মনে করো এই বয়সটা আমাদের গুনাহ করার বয়স না। আল্লাহ পাকের রাসূল মা জানালেন, সাবুন নাসাফি ইবাদাতিল্লাহি তাআলা, আরশের ছায়া পাবেন 7 জন, তার মধ্যে তো একজন যে যৌবন কালটা আল্লাহ পাকের ইবাদতের মধ্যে কাটাবে। কেননা যৌবন কালের ইবাদত আল্লাহর কাছে বড় পছন্দনীয়। রুকুতে সোজাভাবে যেতে পারবে, ইবাদতটা কঠোরভাবে আল্লাহ পাকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে করতে পারবে। কেননা বিদ্যাকালে নামাজের রুকুটা সঠিকভাবে হবে না, নামাজের সিজদাটা সঠিকভাবে হবে না, সওয়াবে কিয়াম করতে পারবে না। এই যুবক রে, তাই তোমার আল্লাহ পাকের দরবারে এই যৌবনকালে ইবাদতটা বড় পছন্দনীয়। কিন্তু সমাজের মধ্যে তুমি মনে করো এই কালটা করো আমার গুনাহ করার না না। এই যুবক দেখা যায় কত যুবক চলে গিয়েছে, তাদের খাটিয়া নিয়ে আমরা গিয়েছি গো। কিন্তু সমাজের মধ্যে এমনও দেখা গিয়েছে কখনো দাদুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নাতি, আবার নাতির খাটিয়া বা দাদু নিয়ে গিয়েছে, কখনো বা দেখা গিয়েছে পিতার খাটিয়া ছেলে নিয়ে গিয়েছে, আবার কখনো দেখা গিয়েছে যুবক ছেলের খাটিয়া নিজের পিতা কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছে। এই যুবকেরা, তরুণেরা, এই সময়টা তোমাদের পরিবর্তনের সময় গো। এসো দিনী মাহফিলে বসো, দিনী মাহফিলে বসে গুনার জন্য তওবা করে নাও, গুনার জন্য মাফি চেয়ে নাও। আমার আল্লাহ পাক জানাতে লাগলেন, হে আমার বান্দারে, আমি আল্লাহ পাক অবশ্যই বান্দা তওবাতে তোর तमाम জিন্দেগির গুনাহ খাতাকে maaf করে দিয়ে দেব। মনে হয় তোমার গুনার বয়স না, এইটা হলো তোমার ইবাদতের বয়স। এই ইবাদতটা তোমার সেদিনে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, পছন্দনীয় হবে। মনে করো আজ গুনাহ করছো, কাল তোমার সময় আসবে, হতে পারে মুসলমান, হতে পারে যুবক, আমার বোন, আমার ভাই, ওই সময়টা তোমার নাও আসতে পারে। কেননা দুনিয়াটা বড় স্বার্থপর, দুনিয়া বড় স্বার্থপর। কেন? কখনো বা ছেলে পিতাকে কাঁদিয়ে চলে যায়, আবার কখনো ছেলেকে কাঁদিয়ে আম্মা জানও চলে যায়, স্ত্রীকে কাঁদিয়ে স্বামী চলে যায়, স্বামীকে কাঁদিয়ে স্ত্রী চলে যায়। কথা বলেন ঠিক তো নাকি? তুমি তো নিজেই প্রমাণ। তোমারই একদিন আব্বা জান ছিল, তোমারই একদিন আম্মা জান ছিল, তোমারই দাদা ছিল, তোমারই দাদিমা ছিল, আজ তারা নাই, আজ তারা নাই। ছেলে কাজে গিয়েছে, কুয়েতে বলেন, সৌদি বলেন, দুবাই বলেন, পরিবাররা একটা অপেক্ষায় রয়েছে যে একদিন না একদিন আমার সন্তান আসবে, নাই রোজার ঈদে আসবে, নাই বকরা ঈদে আসবে, নাই জলসাতে আসবে। কিন্তু আমাদের থেকে যারা বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে বলেন আর কোনদিন আসবে? এই জলসাতে যারা গত বছর বসেছিল, এবছর কি সবাইকে পাই আমরা? বলে কত মানুষ চলে গিয়েছে।
বলো তুমি এই গলসাতে সামনে বছর তুমি থাকতে পারবে? বলে আমি নাজিমুদ্দিন আসতে পারবো? তার কোনো গ্যারান্টি আছে? তবে মুসলমান হয়ে থাকতে হবে সর্ব অবস্থায়, তওবাতে ফিরে আসতে হবে। কে বলেছে গুনাহ ক্ষমা হবে না? আল্লাহ পাকের এক বান্দা, নাম হলো তার হাবিবে আজমি। নাম শুনেছেন? এই হাবিবে আজমির নাম শুনেছে? মুরব্বীরা নাম শুনেছে? বড় সুদখোর ছিলেন। কি ছিলেন? বড় বিখ্যাত সুদখোর ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সুদখোর ছিলেন। একদিন হাবিবে আজমি একটা সুদের টাকা আনার জন্য একটা বাড়িতে গেলেন। আমার আম্মা জানেরা, কথা আওয়াজ আস্তে করতে হবে, কেননা নামাজটা হলো কি ফরজ। নামাজ ছাড়লে গুনাহ হবে। আর পর্দাটা হলো কি ফরজ, পর্দা ছাড়লেও গুনাহ হবে। আর মহিলাদের জন্য পর্দা হলো তার গলার সাউন্ড, গলার আওয়াজটা চুপে রাখতে হবে। অন্য পুরুষের জন্য আপনার সাউন্ডটা পর্দা, আওয়াজটা পর্দা। তাই আম্মা জান, আপনাদের আওয়াজ আস্তে করতে হবে। আমি এসেছি আপনাদের সন্তান, আপনাদেরই ভাই, এই মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আমলের নিয়ত। হাবিবে আজমি গেলেন একটা মানুষের কাছে সুদের টাকা আনতে। বিশ্ববিখ্যাত সুদখোর ছিলেন। বাড়িতে আওয়াজ দিলেন, দেখলেন তার বাড়িতে তার বিবি রয়েছে, তার স্বামী নাই। বলছে আমার সুদের টাকাটা দিয়ে দাও, পাওনা। হাবিবে আজমি বলার সাথে সাথে বলছেন, দেখেন আমার স্বামী বাড়িতে নাই, আপনি একদিন পরে আসে, আপনার পাওনাটা আমরা দিয়ে দেবো। আমার স্বামী আসলে, আমার স্বামী আসলে আপনার কথা আমি জানিয়ে দিয়ে দেবো, আপনার টাকাটাকে রেখে দেয়া। হাবিবে আজমি বললেন, না, পাওনা আমি নিয়ে যাব। বলছে আমার কাছে কিছুই নাই। দেখলেন হাবিবে আজমি ওই মানুষটার বাড়িতে একটা ছাগলের বকরির মাথা ছিল, তার স্বামী কিনে দিয়ে গিয়েছে রান্না করার জন্য। হাবিবে আজমি ওটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসলেন। কাকুতি মিনতি করছে ওই মহিলাটা যে আমার স্বামী বাড়িতে নেই, ব্যবসাতে গিয়েছে, বাণিজ্যতে গিয়েছে, ওটাই আমার কাছে খাদ্যের জন্য সম্বল, আপনি নিয়ে যাবেন না। নিষ্ঠুরতা, মানুষের উপরে জুলুম করে সুদের টাকাকে জোর করে নিয়ে চলে আসলেন। পাওনাদারের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে খাসির মাথাটাকে নিয়ে চলে আসলেন। হাবিবে আজমি বাড়িতে নিয়ে এসে স্ত্রীকে বলছেন, এটা সুন্দর রূপে রান্নার ব্যবস্থা করো, খুব লাজিজ করে রান্না করবে, যেন খুবই সুন্দর লাগে, আমি আজকে তৃপ্তি সহকারে খাবো। হাবিবে আজমির স্ত্রী খানা খেতে বসলেন। স্বামীর জন্য দস্তরখানা বিছিয়ে এমন করে সুন্দর রূপে প্লেটকে সাজিয়ে দিলেন। হাবিবে আজমি কি করলেন, হাত মুখ ধুয়ে এসে খানাতে বসে পড়লেন। শোনেন, মন দিয়ে শোনেন। আমি দেখছিলাম আস্তা দিয়ে গাড়ি দিয়ে আসতে, খুব দোকান বসেছে, খুব ছেলেরা ঘুরছে, কিন্তু দেখেন মাহফিলে লোক। আল্লাহ শুকর, যতটুকু এসেছেন আল্লাহ শুকর, কিন্তু যে পরিমাণে রাস্তাতে ঘুরছে, দোকানে বাজারে ঘুরছে, সেই পরিমাণে লোক এখানে নাই। আপনি বলবেন যে ওরাও তো কানে আওয়াজ পায়, তবে আসে না কেন? শোনেন, ওরা আসতে পারবে না, মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। ভালো কথাটা ওদের দিলেতে আঘাত করবে না, জায়গা নেবে না ভালো জায়গা। কেন গুনাহটা এত বেশি বেশি করে নিয়েছে, খারাপের দিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু ভালাইয়ের দিকে আসতে পারবে না। কেন গুনাহ করে করে ভালাইয়ের জায়গাটা, রাস্তাটাকে, দরওয়াজাটাকে বন্ধ করে দিয়েছে, মোহর পড়ে গিয়েছে। অনেক মানুষ দেখেন না, বারবার বলেন, বাপ আপনি নামাজটা পড়েন, দাড়িটা আর কাটেন না, রেখে দেন রেখে দেন রেখে দেন। সে মানুষটা কথা শোনে? মোহর পড়ে যায়, ভালো কথা নসিব হবে না, ওদের কপালটা ফেটে গিয়েছে। তাই হাবিবে আজমির স্ত্রী সুন্দর রূপে রান্না করে দিলেন। হাবিবে আজমি খানা খেতে বসলেন। কেন খাসির মাথা দিয়ে খাবে।
মুসলমান ঘরে ছেলেরা, যুবকেরা, তরুণেরা, হে নবী পাকের প্রেমিকেরা, আল্লাহ পাকের